सैयदना अबू उबैद बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जलीलुल क़दर सहाबी है। ढेर बहादुर दे, ढेर जुरतमंद है। और यो गज़ा शवे दा चाहे तो वाक़या द जिसर हुई पे के अगी शहादत नोशकल दे 15 या 17 हिजरी है। मुख्तार रागज वयो आयतुना च कमालुस तेरी पे के दे हो ताबूत तस्किरा दा और दे वजह दादा चदहुम दा किस्म आयतुना द कुरान मजीद गलत इस्तेमाल करूँ दम खलकत व ताबूत पेश करो और गए मनसूब करो ज़्यादा। मुख्तार इब्तिदा ना खारिजू ये सहाबी न रहे, ये सहाबी जो है दे खारिजू सैयदना अली और नूर टोल खलक दे मुशरिकान और काफिरान गणल दासी और सगे चागाद गुनाह कबीरे इर्तिकाब कई अगर जायज़ न गणी हलाल न गणी मुसलमान अगर काफिर न गणी बल्कि मुसलमान ही तो जमहूर अहले सुन्नत वल जमात रायदा खवारिजो द ज़माने ना तकफीर फितनों च तशेगा बस हरा सड़े चाह लग वंदे न चाह तबीयत खिलाफ की नागा तखलक काफिर हुए और दा सिलसिला तरो सरा रवान हुआ मुंगला पदे न पुईगू चा मुसलमान तक काफिर वैल नासुम रलवे आयब दे और सुम रलवे नुकसान न बदेक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगत दे सुम्र बदे वेली दी और कुरान और हदीस के पदे बाब के सुमरा पाबंदे दी लेकिन दे हर से बावजूद दखल को ख्याल लाए चना मुसलमान तक काफिर वे दे के साहिब निश्चित दा बुराई अवल अवल खवारिज के वक्त अवगी बदा हरकतुल कुल अवल सैयदना अली सराद दुश्मनी वा चिकल पोशो दास सखल अक्सर चागाद सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उलूहियत दागद खुदाई तो दागद रिसालत दावी गई नराजमुम पदे जमात की ओर शरीक तो द बाजे दासे शियागान रासर मरगरी को चाहे तमुंगा गाली शियागान वायो गाली शियागान हागनी चाहे सैयदना अली इलाह गणी खुदाए गणी गाली शियागान हागनी चाहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरुस्तो मुसलमान सहाबे किराम मुसलमान में गणी काफिर गणी गाली अहले तशय्यो आगनी चाहे सैयदना अली दा अल्लाह रसूल गणी दा गालियान दी दा गालियान दा जान सर मरगरी कर और दागीने बुद्धू जोड़ को आगीते और ताबूत हो अदाए ताबूत बार के वैल चला द सैयदना ईसा द सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु ताबूत और दे मर्तबा जमुंग द पारागदा कमचे ताबूत द सकीने ओ प बनी इसराइल पदे मुनासबत बाने माल तालूत सरा मुतालिक दायतुन व तिलावत कर हमेशा पारा तरीक़ा दादा चदबाज अम्बिया अलैहिमुस्सलाम या दबाज गैर अम्बिया अलैहिमुस्सलाम दे इखलास पर बुनियाद या दा अल्लाह दस हिकमत पर बुनियाद अल्लाह दागी बाज अशिया होता दवाम और अल्लाह तरीक़ा उस पता लगेगी ना चिसी बदेगी लेकिन चूंकि अल्लाह अलीम व हकीम दे दाग सकार द इल्म व द हिकमत ना
ښکته نه خالی نه د دې وجه نه دا اعتراض نه کوي یو بني آدم چې دې کې څه دي مونږ پې نه پوهېږو لیکن الله باندې دا څیزونو لا مرتبه مثلا خانه کعبه که سړی هغې ته وګوري نه څه شی دی د وچو ګټو یو آبادۍ کوم چې ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام جوړ کړو لیکن الله هغې لا دومره اهمیت ورکړی دی چې د انبیا علیهم السلام قبله وه ابراهیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام ته ویلي وو چې طهرا بیتی للطائفین زما دا کور طواف کوونکو دپاره رکوع سجدې کوونکو دپاره او دارنګې د اعتکاف کوونکو دپاره پاک ساتئ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مکه مکرمه کې او نام کعبې ته مخ کو لمونځ وکړو دې آبادۍ او ابراهیم و اسماعیل علیہ السلام کړل لیکن الله هغې له د یو دیني شعار شکل ورکړل بیا پای کې یو کاڼ دی چې ته حجر اسود وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ښکلو نن هم څوک چې حج یا عمره کوي نو د هغې دپاره پابندي ده چې کله هغې طواف شروع کوي نو د حجر اسود د خوا نه به شروع کوي او د استلام نه به شروع کوي استلام منې ګوتې وړل یا هغې طرف ته لاس اوچتول او چې یو چکر یې برابر شي یو چکر ته شوط وایي چې کله اشواط شي نو بیا ورته طواف وایي چې یو شوط برابر شي بیا حجر اسود ته راشي نو یا هغه د ښکلولو کوشش وکړي یا استلام وکړي او مخ ځي اوس دې کې دنده څه دي په دې څوک نه پوهېږي دا د الله دین دی او د هغې یو حکم دی مونږ ته یې کړی دی چې فلیطوفوا بالبیت العتیق طواف د هغې بیت عتیق نه وکړي د هغې زوړ کور نه طواف دې وکړی شي دا قرآن مجید حکم دی اوس دا یو یادګار دی لیکن الله هغې له دیني حیثیت ورکړی دی دینی پہلو یې ورکړی یو سړی که حج کوي او که عمره کوي په دواړو کې دی سعی کوي سعی منې د صفا او مروه منځ کې منډې وایي نو مونږ چې قرآني تاریخ یا د سیرت یا د حدیث کتابونه ګورو نو دا منډې دغلته د سیدنا ابراهیم علیہ السلام ټبر د سیدنا اسماعیل مور حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا منډې والا الله هغې نه د دین شعار جوړ کړو هر یو څیز ته سپک کتل نه پکار یو څیز لا دینی رنګ الله ورکړی دی د هغه رسول ورکړی دی هغې له د هغه اهمیت ورکړی شي دغه شان تابوت د کوم چې ذکر قرآن مجید کړی دی کوم آیتونو کې د طالوت واقعې کې دا عام تابوت نه دی د تابوت نوم قرآن مجید دوه ځایه اخیستی دی یو هغه تابوت چې په هغې کې موسی علیه السلام کېښودی شوی هغه ځای ذکر کېږي چې الله د موسی علیه السلام د مور په زړه کې دا خبره اچولې وه چې کله زوی ستا پیدا شي نو دی یو تابوت کې واچو تابوت ته مونږ صندوق وایو صندوق کې واچو هغه دریاب ته وویله دا هغه تابوت دی کوم چې بني اسرائیلو سره توارثن را روان دا عام صندوق نه دی دا په هغې آثارو کې دی کوم چې د سیدنا موسی علیه السلام نه پاتې شوي دي قومونه چې کله برباد شي نو الله رب العزت د هغې دغه شان شعارونه هم برباد شي په هغې اغیار قابض شي قرآن مجید چې کوم تناظر کې د هغې خبره کړې ده نو فرمایلی دا دی چې فیه سکینة من ربکم
وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ. تابوت کی سکینہ دا آرام دے، داغ ایمانی وابستگی دا کم چی دا بنی اسرائیلو تابوت سرو. داغی وجہ دا چپائے کہ سکینہ وا سکینہ مفہوم مفسرین دا لگی چپائے کہ دا تورات آغا نسخہ وا کم چی موسیٰ علیہ السلام بلستا اور سباقی پاتی سزونو داغینا چاہا آل دا موسیٰ و آل دا ہارون پریخو. بعض مفسرین دا لگی لگی چی دی کہ آگا کونٹے وا کے میرے چاہا مار جوڑے دو. دادا انبیاء علیہ السلام آثار دی داغی تبرکات، آثار و تبرکات دا انبیاء علیہ السلام دا دینا کلا کلا دینی شعار جوش، لکہ حجر اسود دینی شعار دے، سعی دینی شعار دے، دین نمونہ دا دا اللہ کور بیت اللہ الحرام دا دینی شعار دے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کو حجر اسود خوال چراغ نگورتے ہوئے اعلم انکا حجر، ما تا پتہ تکانے اور لا تضر ولا تنفع، تو نہ فائدہ ورکولیشی نہ نقصان ورکولیشی. خو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوی خکل کرے نماوتا نوی خکل کرے. دا سے زی کہ دا عمر عقلم جواب ورکی چیزے ولی خکل کرے یا دا خبر دا عقل نماورا دی. یو شے بطور دین اللہ و دا اگر رسول دا اگر تعین کرے دا اگر دین دے چھتا پائے پوئے گے او کنا پوئے گے کہ چا عقل کے راضی او کنا راضی خو یو شے چی دا دین پہ حیثیت ثابت دے بس ثابت دے. دا تابوت دا کم ذکر چی قرآن مجید سورۃ البقرہ کی کڑ دے دیکھ دا چل ہم ہو چی کل بنی اسرائیل ہوا موس کون دے تابوت توے گو کہ دا لاغی دا قبلے پہ حیثیت دیر مدی پورے بنی اسرائیل و 30 کے وقت ارگل آغین رستم مختلف علاقوں کے اغی مختلف ارگل دی دا تابوت باغی سرو. خلق چکل پوشی ہمیشہ دا پارا حدیث کرا دی الشیطان زیب الانسان، شیطان چکم دے دا دا انسان شرم خرا او کلے چے انسان دا مسلمانانو دا جماعت یعنی دا صحابہ کرامون رستو پادشی گا دا کار خرابی گا. تاسو کو چرتا قتلی ہمیشہ دا پارا شرمخ آغا گڑا آغا بیزا آغا ساروے دا آغا اخکار گئی چی آغا جدا کی دا خپلے جم گٹے دا منڈے اور پسے وئی چی کم یو پکی رستو پادشی یہ یواز کو ناغا والا آغا اخکار گئی. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدے حدیث کی دا مشاہدے تا انشاءاللہ چاہے شیطانو زیب الانسان یو سلے چاہے صحابو دا ڈرے نرستو پادشو دا غی دا عمل غندے عمل نگئی معیار اغی نگنی دے و شیطان تختیخ شرمخ بے تختیخ. حدیث کے اور بغیر آئے وضاحت رہی چی شرمخ آغا گڑ بھی زوئی آغا ساروے ہوئی چاہ شزوز کی جماعت درست والے کی. صحابہ کرام و سرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبرکات موجود داغا ویختو ورسر موجود داغا کپڑی ورسر موجود ویخ لیکن صحابہ کرام و داغے عرس نہ بناو کرنا نے چرتا پاگے ٹیکس یا ٹکٹ لگو لے دے چرازے مونگے دے پیغمبر نکونا اتاسو تخیو اتاسو دمرا پیسے جمع گئے
صحابہ کرام سره واقعي موجود. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې وفات کېدو دا هغه وصیت دا او چې ما سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نکونه دي او دا هغه وخت دي چې کله زه مړ شم نو زما سترګو باندې زما خولې باندې هغه کېږدي. د یو مسلمان دې سره یوازې جذباتي لګاو نه دی بلکې ایمانی لګاو دی. خو کوم چې د صحابه کرامو د ډلې نه جدا شوي د خلق هغې پکې بدعات پیدا کړل. هغې له یو ورځ مقرر کړه چې نن جي عرس ته د موی شریف پای پیسې ګټي خلک. انا لله و انا الیه راجعون. ذهن نه قبلې دا چې آخر یو مسلمان دومره لاندې ولې راوغورځېږي چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم د دنیا لپاره استعمالوي. شرم هم نه ورځي رسول الله، حیا هم نه ورځي. صحابه کرامو دا کار نو کړی. صحابه کرامو سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوله مبارک موجود و، دا کپڑے موجود و. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل عمره کې یو ځل حج کې خپل سر وخره او هغه صحابه کرامو تقسیم کړل. دې انکار نشته. انکار سره کوم څه نه خلک پې پوي نه. دا دی تاسو تبرکات نه منئ. مونږ تبرکات منو، مونږ پې پیسې ګټل نه منو. مونږ تبرکات منو لیکن د نبی او د غیر نبی تبرک یو شان نه ګڼو. د دواړو کې فرق دی. مفسرین دی لګیا وي آیات یکم التابوت لاندې ویلي دي تبرکات ثابت شو. یو سړی دومره بے حیا شي چا په دې دوکه ورکوي چې دا خو تبرک د انبیاو دی. په دې کې خو د پیر صاحب تبرک نه لیکلی. د یو ګناهګار بني آدم تبرک خو بګي نشته. دا څه عقلي یا قیاسي مسله خو نه ده، دا خو دینی مسله ده. د عقیدې عقاید په قیاساتو باندې یا په اجتهاداتو نه ثابتېږي. هغې لپاره د قرآن او د حدیث واضح نص پکاري، واضح بیان وکړي. د دې مثال مونږ داسې ویلی شو چې تا ته یو سړی یو قرآن مجید درکړي مصحف او تا ته ووایي چې دا هغه مصحف دی په کوم کې چې سیدنا عثمان ذوالنورین تلاوت کو شهید شي. چې کله سړی هغه لولي په هغه بس نفسیاتي اثر یې که بنئ، نفسیاتی اثر وی. مسلمانان داسې ماده پرست شوي دي چې دنیا کې څلور قرآن مجیدونه پراته دي او د هغې څلورو واړو نسبت عثمان رضی الله عنه ته کېږي. ستا په خیال هغه څلورو کې تلاوت کوو به یو ټایم، او چې کوم ځای وینه لګېده نو هغه وینه چې کومه لګېدلې ده دا څلورو واړو کې لګېدلې ده که یو کې لګېدلې ده. په دې نورو دریو قرآن مجیدونو کې دا وینه چا ولګوله؟ امریکې ولګوله که برطانیې ولګوله؟ دا زموږ حالت. یعنی مونږ هر یو سړی کوشش دا کوي چې زه د دین په نوم باندې پیسه وواړم، د خلکو جذباتو سره د لوبې وکړم او د دې پیسې وګټم. دا زموږ حالت. مختار هم دغه چل کړی. هغه جعلي د نبوت مدعي مختار ثقفي هغه هم دا حرکت کړی دی چې هغه یو صندوق راغستی دی او خلقو ته یې ویلي دي چې دا صندوق دی د سیدنا علي رضی الله تعالی عنه. او دی عوامو ته نه دی ویلي، دی د سیدنا علي ملګرو ته ویلي دي چې د موږ شیعګان وایو. اهل سنت په دې نه وکړي. اهل سنت د الله په فضل پای کې علم موجود دی او په هغې پوهېږي چې یو کار صحابه کرامو نه دی کړی نو مختار څوک دی چې هغه کوي. مختار ثقفي په دې رنګ کې د قرآن مجید د یو آیت کریمه غلط استدلال کړی دی او سیدنا علي ته یو غلط خبره منسوب کړی ده او په یې بنیاد باندې
هغه د خپل پیغمبره دعوه کړه. لیکن مختار کم چې د سیدنا ابو عبید بن مسعود رضی اللہ عنہ زوی دی. دیکھیو ریلوے عبرت هم شته. قرآن مجید مونږ ته د سیدنا نوح علیہ السلام تذکره کړی او داغه د هغې زوی ذکر هم کړی دی چې هغه مسلمان نه و، کافر و. هلته کې مفسرین لیکي چې دې کې دا خلقو دپاره یو تسلی ده د چا زامن چې بېدینه پلار یې نیک سړی دی، په اولاد یې کوشش کړی د دیندارۍ، لیکن هغه دیندار نه شو، بېدینه شو. نو په دې کې د پلار ګناه نشته ده. نوح علیہ السلام به د خپل اولاد څومره تربیت کړي، په کومې طریقې به هغه ته ترغیب او ترهیب کړي، لیکن د دې هر څه باوجود مسلمان نه و، د سره کافر و. د دې مختار باره کې هم سړی چې سوچ وکړي نو صحابه کرام هغه د دین پتنګان وو. هغوی به د خپل اولاد پرورش څنګه کړي او په کومه طریقه به کړي، او دې خو داسې بېدینه شو چې د نبوت دعوه وکړه. نو آیا ذمہ دار یې پلار دی؟ دا مسله یې خلقو ته وکړه چې هغوی دا وایي چې زوی یې ګناه وکړي نو پلار یې ګناهګار دی، لکه ځان هم دین جوړ کړی. ابراہیم علیہ السلام تذکرہ کړی دا ابراہیم الذی وفا اللہ تزر وازرة وزر اخرى. ابراہیم علیہ السلام دا خبره برملا کړې وه چې د یو پیټې بل نه پورته کړي، نه پلار د زوی پیټې پورته کولی شي، نه زوی د پلار پیټې پورته کولی شي. دا غلطې خبرې دي. هر سړي ته د هغه د عمل جزا یا سزا ملوي. مختار فتنه د هغه ډېره خطرناکه وه. شاه عبدالعزیز رحمه الله، دارنګه امام شهرستانی او امام ابن تیمیه ټول لیکلي دي چې دا کرسی د یو دکاندار د دکان واخیسته، هغې له یې پالش ورکړی و، بیا به هغې ته تابوت وې د سیدنا علی رضی اللہ تعالی. دا همیشه د باطل پرستو طریقې هغه پسې هم خلک روان. د مختار نبوت هم خلقو منله. لکه د خلقو مثال یو سړی چې د دین نه بې خبرۍ نه په هغه کې او پړونکي څه فرق دی؟ اصل چیز د دین فهم دی. کوشش دا پکار دی چې دین راشي او دین راځي د قرآن او د حدیث په سمجھ باندې. مختار 67 ہجری کې قتل کړی شوی. تر دې پورې چې د کومو خلقو ما تذکره وکړله د نبوت مدعیان، هسې دا برساتی انبیا خو ډېر شوي، برساتی پیغمبران. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی په دې امت کې به 13 پیدا کېږي. کله چې مونږ هغه وشمېرو 13 نه خو سوا دي. غټ غټ کتابونه پېشتره کم کسان چې اردو والا دي، د دې دپاره ښه دا چې یو کتاب وګوري د رفیق دلاوري، هغې ته ائمه تلبیس، ائمه تلبیس 2 جلد کتاب دی، اردو کې دی. ایک مستقل تاریخ کھولے دا خلقو چې هغې د نبوت دعوې کوي، د هغې چلونه هم خولی دي. یو پکې و هغه به معجزه پیش کوله چې زه نبي یم، هغې دپاره به یې معجزه پیش کوله. معجزه به دا وه چې دریاب کې دریاب په اوبو په مخ باندې به روان. بیا د هغه یو مرید چې د هغه نه کله واپس شو، ارتداد یې پرېښود، مسلمان شه، نو هغه وی دا معجزه ما ته معلومه ده. دا څنګه معجزه؟ دی طبیب دی، داسې دوایې ورته معلومې دي چې هغې له میان راځي، نو دی هغه دوایې جوړې کړي، خپلو خپو باندې وبږي،
چې څنګه دریاب ته کوشي نو غټ غټ میان راشي دی د هغې د پاس ولاړې هغې روانې خلک وي دا صاحب روان دی اوبو خلک همیش لپاره عجایب پسند دي تحقیق نه خوښوي ناشنا کمکاري به دی وي دا ټیک ده امر نه وسنده خدا کتاب د کار کتاب دی باید چې هر لکا پڑا مسلمان دا اولولي خدای دیر شو ډیر دي نو حدیث کې دا راځي چې دا دجال او کذاب په دې کې دیر شوی یعنی غټ غټ رذیلان پکې دیر شته اسو په سونو خلک دی چې هغه د نبوت دعوی کړی دي اوس هم شته اوس هم یو سړی غالبا یو 3 سلو ورځې مخکې یو ځای پیدا شو د نبی هغه چا ولا سر کو دلای باندې وایي څنګه دي بس لیونه خلک پیدا شي د نبوت دعوی شروع کړي اوس ان شاء الله تذکرہ وکړو مونږ د مرزا غلام احمد قادیانی ځکه زمونږ د عمل کې هغه مشهور او معروف دی دا هغه څه دلایل دي هغه دلایل او ان شاء الله جایزه اخلو خیو بخلق پدا چې هغه د کوم څه دلیل کوي او څنګه د نبوت د اجرا قائل اقول قولي هذا استغفر الله لكم